सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि साडी एक सीरीज़ चल रही है PCS दे पुराने पेपर जिहड़े कि रजिस्टर दे होए आ 14, 18 ते 19 यानी कि 14, 17 ते 18 वाला पेपर है जिहड़ा कि अगले अगले साल हुंदा रहा। उन्हां दे सब तो पहलां आपां क्वेश्चन सॉल्व कीते सीगे पंजाब जीके दे जिहड़े कि गिणती च 30 सवाल बने सीगे। फिर उस तो बाद आप क्वेश्चनस चक्के सीगे मॉडर्न हिस्टरी दे जिहड़े गिणती च 20 बने सी। हुण मैं सवाल चक लिया साइंस दे, तिन्ना पेपरां च 10-10 सवाल आए आ। हुण मैं पेपर सवाल चकने आ साइंस दे। फिर उस तो बाद मैं सवाल चकूँगा पॉलिटी दे, कॉन्स्टिट्यूशन दे, वो भी 10, गवर्नेंस दे भी 10। लोग इन्हां दोवां नूं मिला के पॉलिटी कह दिंदे आ, ठीक है। सो 30-30 सवाल 20-20 60 सवाल उहदे आ, उहदे भी 2 ਜਾਂ 3 लैक्चर बनणगे। उस तो बाद इंग्लिश पंजाबी, फिर उस तो बाद करंट अफेयर्स जिहड़े उन्हां समयां दे सी वो भी चक्कांगे। फिर उस तो बाद आपां जोग्राफी भी चक्कांगे। सो एक पूरे का पूरा एक पैकेज हो जाऊगा जिहदे च कि असीं साइंस दे सवाल जिहड़े आ वो तुहाडे नाल डिस्कस कर रहे हैं। साइंस क्यों, इहदी एक वजह है PCS के पेपर चाहे प्री दे होण, चाहे PPSC दे नैब वगैरह के पेपर होण, चाहे रजिस्टर का पेपर होवे, साइंस ते साइंस टैक के जिहड़े सवाल आउणे आ 10-12 वो जिहड़ा वधिया पढ़ गया ते जिहड़ा वधिया समझा गया उहदे ही आ। जरनल साइंस का दूजी साइंस नाल कोई बहुता संबंध नहीं। मैं 15-15 सवाल करके 2 वीडियोस च कंप्लीट करूँगा। बस तुसीं ये देखना कि की आम BTech टाइप ये सवाल सारे हल हो सकते हैं साडे किते, जां सानूं इहदे वास्ते जनरल साइंस पढ़न की लोड़ आ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दस्सिया होया कि थर्मोडायनमिक्स का मेरा लैक्चर सुन के देखो, जां रेडियो एक्टिविटी का लैक्चर सुन के देखो। साइंस कोई बहुत ही औखी पढ़ाई है नहीं, पर गल ये आ कि पढ़ाउण वाला उहनूं सिंपल करके पढ़ा दे ते पढ़न वाला उहनूं चंगी रीझ नाल पढ़ ले। सो साइंस उदों मैटर करती है जदों वो PPSC के पेपर च आ जाए। PSSB भी बहुत काम आती है साइंस, पर PPSC तो स्पैशली आती है। सो जिहड़े भी साडे नाल नैब तहसीलदार वगैरह के पेपरां लई जुड़ना चाहुंदे आ, मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप डाउनलोड कर लैण, दसूँगा मैं अगे जाके, ते उत्थों नैब तहसीलदार का कोर्स देखण। आम PPSC के कोर्स नालों वो ज़्यादा हाईफाई कोर्स आ। वजह बिकॉज वो साइंस तो बिना होर टिपिकल सबजैक्ट इनकलूडिड डेली करंट अफेयर्स मैं खुद कवर करदा। दूजी गल रजिस्टर के कोर्स वाले तो तुसीं देख ही सकते हो, यकीन कर लिओ। आ 15 क्वेश्चन की क्लास लाओ, फिर देखियो कि किवें वक्खरे वक्खरे साइंस के सब टॉपिक्स ते साडी वो कमांड हैगी है जिहदे नाल असीं तुहानूं समझा सकते हैं। ज़्यादा समा नहीं खराब करते, शुरू करते हैं जी अज की क्लास। सब तो पहला सवाल कहता जी स्विमिंग तैरना जिहड़ा है हेठ लिखियां चों किस सिद्धांत ते निर्भर करता है। न्यूटन की गति का पहला सिद्धांत कि दूजा सिद्धांत, तीजा कि न्यूटनस लॉ ऑफ ग्रैविटेशन। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, PPSC वाले ना कई बारी करतूत कर जाते हैं। हुण कहते एक बार उन्होंने सवाल पूछा, मैं दसदा पहला, चलो न्यूटन का पहला दूजा ला ते तीजा ला समझा दा, फिर तुसीं कहोगे कि न्यूटन का ला तो दस्सिया नहीं। न्यूटन का पहला ला ये कहता है कि जिहड़ी चीज़ सुस्त आ ते किते खड़ी आ वो उन्ना चिर नहीं हिलना चाहती जिन्ना चिर मतलब कि तुसीं उहनूं धक्का ना मारो बाहरों आके। जिवें मतलब पंजाबी च कह लो कि सवेरे सुस्ती च पए घर दे जदों आके ठाणना उदों तक तुसीं हिलना नहीं चाहते। तो जिहड़ा बंदा रात नूं मतलब कि 8-9 बजे तक कभी इधर नूं तुर लिया कभी उधर नूं तुर लिया, जदों तक घर दे गालां कड्ढण ना उदों तक तुसीं सौण नहीं जांदे। ये न्यूटन का पहला ला है कि जिहड़ा बंदा किते खड़ गया वो तुरना नहीं चाहुंदा ते तुरदा होया बंदा रुकना नहीं चाहुंदा, बिकॉज उहदे वास्ते उहनूं इनर्शिया चाहिदा, जड़ता चाहिदी है। सो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि खड़िया होया बंदा मूव नहीं करना चाहुंदा, मूव करदा होया बंदा रुकना नहीं चाहुंदा, ठीक है। जदों तक उहदे ते कोई बाहरी बल काम नहीं करता। एक रिड़दी हुई गेंद जिहड़ी आ वो आपे रुक जाती थोड़े समय तक जाके, क्योंकि उहदे ते एक धरती की फ्रिक्शन काम करती है, ठीक है। रात नूं कदी मूँह चक के इधर तुरन वाला इधर नूं तुरन वाला बंदा चुप करके मंजे ते पै जांदा है, उत्ते किहड़ी एक्सटर्नल फोर्स काम करती है, घरदियां दी गालां। ये एग्जाम्पल दी है, दिस इज़ न्यूटनस पहला लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन की गति का पहला सिद्धांत आ। दूजा लॉ की कहता है, कहते बल जिहड़ा हुंदा है, फोर्स जिहड़ी हुंदी आ वो हमेशा किसी का भी मोमेंटम चेंज कर दिंदी है। जिवें सपोज करो तुहानूं किसी ने कहता कि जी एक भारा बंदा जिहड़ा है जे वो उन्नी गति नाल जावे ते हल्का बंदा उन्नी गति नाल जावे, ज़्यादा बल किहड़ा पैदा करूगा, भारा। क्योंकि बल पैदा करन च 2 चीज़ों का रोल आ, एक मास जिन्हों असीं पुंज कह दिंदे आ, तुहाडा वेट टाइप वैसे मास कहना चाहिए है, एक उहदी वेलोसिटी वेग जिन्हों आपां गति कह दिंदे आ। दोवें चीज़ों का प्रोडक्ट गुणा करके फोर्स जिहड़ी आ उहदे विच परिवर्तन देखण नूं मिलदा है। सो फोर्स बल जिहड़ा है वो मास ते यानी कि तुहाडे भार ते जिन्हों पुंज कह दिंदे टिपिकली, ते वेलोसिटी ते डिपेंड करता है यानी कि स्पीड ते डिपेंड करता है। दोवें चीज़ों नूं मिक्स करके मास जिहड़ा डिपेंड करता है, ठीक है।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਵੇਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਲ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਕਟ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਰੌਕਟ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗੈਸ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੌਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਆ, ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੋਲੀ ਛੂੰ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਲੰਘੀ ਆ? ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੋਲੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਲੰਘੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੋਲੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਮਗਰ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਨੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲਾਅ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾਅ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਨੇ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਬਲ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਨ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਲ ਪੈਨ ਹੱਥ ਨੇ ਪੈਨ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਆ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲਿਓਂ ਖੂਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਾਹਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ,
ਜਦੋਂ ਇੱਕੋਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕੋਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਰੋਕਤੀ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰੁਕੇਗੀ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਬੱਸ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਖੂਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋਦਮ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਤੇ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪੈਣਾ, ਰੌਕਟ ਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਹੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਲਾਅ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਟੇਬਲ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੀਮਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਨੈਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, PCS ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਆ 2019 'ਚ, ਤੇ 18 ਦੇ PCS ਪ੍ਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟਨਸ ਦੇ ਲਾਅ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ F = ma, force = rate of change of momentum 2.303 m × log v2 by v1। ਇਹ ਤਾਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਆਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ ਵਾਲੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾਅ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ, ਆਡੀਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ? 20,000 ਹਰਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਚਮਗੱਦੜ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ? 20 ਹਰਟਸ। 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਥੀ, ਵੇਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੌਗ, ਕੈਟ, ਮਾਈਸ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਜਿਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਡੀਬਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੋਨਿਕ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ, ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰਟਸ, ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1986 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ MRI, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ CT ਸਕੈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ MRI, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CT ਸਕੈਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ CT ਸਕੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਤੇ MRI ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਮੇਨ ਫਰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MRI ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ CT ਸਕੈਨ 'ਚ ਐਕਸਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ MRI ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ CT ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੋਨਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ MRI ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MRI ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ MRI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, 2D 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 2 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, ਤੇ 3D 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮੇਜ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 3D ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ MRI 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ MRI 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ 3D ਇਮੇਜ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। MRI ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ CT ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਇਮੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। MI ਮੂਵੇਬਲ ਐਂਟੋਮਿਨਲ ਇਮੇਜਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ MRI ਤੇ CT ਸਕੈਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਰੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਤੇ MRI ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ 3D ਤੱਕ ਇਮੇਜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ, ਇਮੇਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 3D ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CT ਸਕੈਨ ਆ, ਇਹ ਬੋਨ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਲੰਗਸ, ਚੈਸਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MRI ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ MRI ਤੇ CT ਸਕੈਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਾਈਸੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਹਾਂ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਇਹ ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਂਟੀਜਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਨ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਈਮਫੋਸਾਈਟਸ, ਮਤਲਬ WBCs ਚ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਲਾਈਮਫੋਸਾਈਟਸ WBCs ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਸੈਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਾਈਕੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ, ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਲੈਕਚਰ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਊਲ ਆ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਅਨੋਨਮਸ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਭੀ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਹੀਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਫ ਬਣੀ, ਉਸ ਭਾਫ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮੇ, ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਘੁੰਮਿਆ, ਇੰਜਨ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਭੀ, ਵੱਡਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਛੋਟੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀਟ ਨਿਕਲੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੱਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਥਾਹ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਐਟਮ A ਤੇ B ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਾ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੀਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 'ਚ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨਿਊਟਰੋਨਸ 'ਚੋਂ 2 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਗਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ 3 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਡਰੇਟਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਫ ਬਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਿਆ। ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭਾਫ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰਬਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੂਲੈਂਟ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੀ 2 ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਕੂਲੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵਾਟਰ H2O ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ D2O। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡਸ। ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਫ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਲੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ। ਫਿਊਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਸਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਥੋਰੀਅਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ 90% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਊਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ A and 2 ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕੂਲੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ ਉਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਲਦਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਦਲਦਲਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਪੈਟਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, PEATLAND। ਆ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰੀਕੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਕੰਜਲੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਕੰਜਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਦਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਲੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, PEATLAND। ਦੱਸੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਟਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਲਦਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੀਥੇਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਦਲਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਸੀ। ਦੱਸੋ, ਸਰਚ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਲੱਭੋ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਾਇਓ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਿਟੂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ੂ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਸੀਡ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਮੈਥਡ। ਇਨ ਸਿਟੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ੂ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਤਰੀਕਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਨ ਸਿਟੂ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਨ ਸਿਟੂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨ ਸਿਟੂ ਬਾਇਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੀਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗਲਤ। ਫਿਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੈਵਿਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ।
ये भी बिल्कुल ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं आता, ठीक है। फिर उस तो बाद आ गया कि जू एक्वेरिया बटोनिकल गार्डनस बना लाना रिसर्च वास्ते, ये तो कित्थे बनाते हो तुसीं यूनीवर्सिटियां च जां बाहर शहरां च, ये भी इंस्टीट्यूट कंजरवेशन का बिल्कुल भी तरीका नहीं होया। आ दूजा तीजा ते चौथा ये किहड़ा तरीका सी भला, एक्स सीटू तरीका सी कंजरवेशन का। सो एक ही तरीका हैगा है, वो हैगा जी वन ओनली। सो आंसर आ गया जी सी। साइंस किन्नी कन्फ्यूजिंग है तुहाडे वास्ते, बायो तो छेड़ के फिजिक्स वाल चले गए, केमिस्ट्री वाल चले गए, ऐ चले गए, ओं चले गए। आ जाओ इन सीटू कंजरवेशन बारे मैं समझाता जी। सवाल नंबर अगला कहते जी साडी धरती का अंदरूनी हिस्सा जिहड़ा है उहदी जिहड़ी बिल्कुल इनर कोर आ, अंदरूनी कोर आ जिहड़ी, उत्थे की मिलता है, आयरन, अलमीनीयम, सिलिकन के क्रोमीयम। आ जाओ बई, आ साडी धरती का अंदरूनी हिस्सा है। सब तो उपर हैगी है जी क्रस्ट, जिन्हों पापड़ी कहते हैं। उस तो थल्ले है जी मैंटल, उस तो थल्ले हैगी है जी कोर। सब तो थल्ले है जी कोर। कोर दे विच तुसीं आप देखो, कहते जी इनर कोर जिहड़ी सब तो थल्ले वाली आ, उत्थे तुहानूं निकल ते आयरन मिलूगा। उस तो उपर जिहड़ी आउटर कोर आ, कहते जी उहदे च तुहानूं निकल मिलूगा, ठीक है। जिवें आपां कह दिंदे आ कि निकल का सिंबल हुंदा ना NI, निकल का सिंबल NI हुंदा, पता नहीं तुहाडे चों कईयां नूं पता कि नहीं। ते इहदा आयरन का FE फेरस, कई लोग रट्टा मार लेंदे कि कोर च हुंदा नाइफ, NIFE नाइफ। सो निकल प्लस आयरन। उस तो उपर सिलिका मिलता तुहानूं, जिहड़ी मैंटल वगैरह हुंदी आ उहदे च तुहानूं सिलिका मैगनीशियम मिल जांदे आ। क्रस्ट दे विच सिलिका, अलमीनीयम, मैगनीशियम, आयरन ये मिलते हैं। सब तो थल्ले जिहड़ी कोर हुंदी है ना, सब तो थल्ले इत्थे तां बहुत डेंस मटीरियल मिलता है। ते आयरन अपने आप च जिन्ने भी तत्त एलीमेंट असीं पढ़दे आ, तत्त पढ़दे आ, उन्हां च बहुत ज़्यादा डेंस दे विच गिणिया जांदा है आयरन। बड़ी खास गल आ। सो सब तो इनर कोर च की मिलता है जी आयरन। ये वैसे जोग्राफी का टॉपिक आ, इन्होंने कौन समझावे पाउण वाले नूं, अगलिਆਂ ने साइंस च पाता, वैसे साइंस च भी आउंदा, ये गल पता होनी चाहिए सानूं। अगली गल आ साडे जिहड़े ऑटोमोबाइल्स ने, इन्हां चों किहड़ा धुआं निकलदा है। सुनिया होना कि अजकल गड्डियां बहुत महंगियां हो गई, जे को तुहाडे चों कोई जाके पुछ के आवे ना, तां क्यों गड्डियां इस करके महंगियां होईयां, क्योंकि होण वालीआं गड्डियां BS6 भारत स्टैंडर्ड 6 एमिशनस दे नाल आ गईयां। हुण इन्हां गड्डियां दे विच ना तुहानूं इहो ਜਿਹੇ इंस्ट्रूमेंट लगन मिलणगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस दे ऑक्साइड, सल्फर दे ऑक्साइड का धुआं भी कढ़ देणगे। ये जहरीला धुआं जिहड़ा है ना, इहनूं साफ करके ਜਿਹੜੇ लाइट जे पल्यूटेंट ਹੁੰਦੇ ਆ, हल्के हल्के पल्यूटेंट ਉਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ नाइट्रोजन ਤੇ सल्फर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਧੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बनस भी निकलते हैं। हाइड्रोजन ते कार्बन के जोड़े पदार्थ ने धुएं दे बहुत निकलते हैं। वैसे मैं तो BS4 BS6 तक बाला गाह लंघ गया सी, पर तुहाडी जानकारी लई दसदा कि साडी गड्डियां चों पार्टिकुलेट मैटर 2 साइज़ का आउंदा है, एक 2.5 ते एक PM10। ये बहुत ज़्यादा धुआं प्रदूषण का कारण आ। होर VOC ऑर्गैनिक कंपाउंड जिहड़े बहुत ज़्यादा जलनशील होंगे आ, वोलेटाइल ऑर्गैनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर भी निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो बड़े प्रकार के हाइड्रोकार्बनस ये वो प्रदूषक ने, ये वो पोल्यूटेंट ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। सल्फर ਤੇ नाइट्रोजन के ਜਿਹੜੇ ऑक्साइड ने, वो तो नजायज़ ही खतरनाक ने, ये बहुत ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ने। इन्हां वास्ते ही असी BS6 नॉर्म्स गड्डियां लैके आए हैं, जिन्हां दे विच साडीਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंस्ट्रूमेंट लगे आ ਜਿਹੜੇ इस प्रकार के धुएं नूं खत्म करदे अंदरों। अगे आ गया जी सवाल नंबर 10वां। इस तो बाद 5 सवाल साडे बाकी आ, 15 सवालों का टारगेट लैके चले हैं। कहते जी इंग्लैंड ते आस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच होंगे एशेज सीरीज़, पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ क्रिकेट ਦੇ हैगे फेवरेट पसंद करने वाले। कहते जी ਉਹਦੇ 'ਚ ना एक बॉल टैंपरिंग, बैट टैंपरिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक ना हॉटस्पॉट टैक्नोलॉजी आई सीगी। कहते की रौला पिया सीगा, तुसीं देखिया होगा क्रिकेट मैच जो बैट के कोलों गेंद लंघदी है तो बैट ते टच करती है, वो कैमरे लगे होंगे 16-17 कैमरे सारे उहदे च, ते एक कैमरा बिल्कुल बैट ते फोकस करता है। वो बस ये देखता है, इन्फ्रा टैक्नोलॉजी यूज़ होंगी उहदे च, वो बस इन्फ्रा टैक्नोलॉजी की मदद नाल ये देखता है कि बैट ते बॉल लगी है कि नहीं। फिर वो इक्को दम ना साइड ते तुहानूं ना स्क्रीन ते आ जाता, इक्को दम चिट्टी जी पट्टी आ जाती है कि हाँ बैट ते लगी है, इन्फ्रा टैक्नोलॉजी।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਟੈਕਨੀਕ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਟ ਦੇ ਬੋਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਟ ਦੇ ਜਮਾ ਕੋਲ ਦੀ ਬੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾ ਬੇਸਡ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਇਨਫਰਾ ਤਰੰਗਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਬੈਟ ਤੇ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮੀ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਕੱਬੇ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਲਾ ਪੀਟਰਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਬੈਟ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੀ ਟੇਪ ਲਪੇਟ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਨਫਰਾ ਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੀ ਟੇਪ ਲਪੇਟਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਬੇਸਡ, ਇਨਫਰਾ ਵੇਵਸ ਦੀ ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੀ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੈਟਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਇਨਫਰਾ ਬੇਸਡ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲ ਜੇ ਬੈਟ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਟ ਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਣਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਆ, ਜੇ ਖੁਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪੌਣਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਘਟੂਗਾ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਰਫ਼ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਤੈਰਦੀ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਇਤਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟੂਗਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਕੇ ਉਹ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੇ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪੇਸ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿਸ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੇਨਬੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂ ਬਣਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਂ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਦੀ ਆ 7 ਰੰਗਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਾਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਾਵਰਤਨ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ 7 ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਖਿੰਡਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਨਬੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਛਿਪਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਛਿਪਦਾ ਲਾਲੀ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਪਲੱਸ TIR ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੇਨਬੋ, ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ 13ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ 'ਚੋਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਈ ਅਨੇਬਲ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਟੀਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਆਇਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਪਿਊਪਿਲ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਤਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖੋਲਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਰਿਸ। ਚੌਥਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਤੇ ਰਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਟੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪੁਤਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਇਰਿਸ ਆ। ਆਇਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ 'ਚ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਊਪਿਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਇਰਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣ 'ਚੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਚਾਨਣ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਇਰਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਊਪਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਐਡੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਊਪਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਰੰਤ ਫਲਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਉਹ NCERT 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ NCERT 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। NCERT ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ NCERTੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ NCERT 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਕੰਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਨਾ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਗੈਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਘੱਟ ਡੈਂਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਸਪੀਡ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਡੈਂਸ ਗੈਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਿਖ ਲਿਓ, ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੈਸ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਉਲਟ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਲਿਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, 0 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 30। ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ 30 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਨੀ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਡਰਾਈ ਆਈਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹਿਊਮਿਡ ਆਈਸ। ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਸੁੱਕੀ ਆ, ਹਿਊਮਿਡ ਆਈਸ ਸੰਘਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਿਊਮਸ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧੋਖਾ। ਹਿਊਮਿਡ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਆ, ਡਰਾਈ ਆਈਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਡਰਾਈ ਏਅਰ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਡਰਾਈ ਏਅਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 90% ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਹੈ ਹਿਊਮਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਲਤ। ਜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਗੈਸਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਗੈਸਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ
ਹਿਊਮਸ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਭਾਰੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਰਾਈ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੰਘਣੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਡਰਾਈ ਤੇ ਹਿਊਮਸ 'ਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਿਊਮਸ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਚੱਕਾਂਗੇ 30 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਡੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਿ ਚਮਗਿੱਦੜ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PPSC ਦਾ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੀ GS ਪਲੱਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। PCS ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ 2-2 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਲੌਕ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ 95% ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਤੇ ਸੇਮ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਈ ਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ PPSC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਆ। ਬਸ ਨੈਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਆ ਉਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਡਿਟੇਲਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਗੁਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ MVWOG। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ 8558000797 7708800072 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 99146 ਤੇ 85650, 99146 ਤੇ 85650, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ PSSB ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ PPSC ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਝਿਜਕ ਦੇਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। 7708800072 ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਮਗੱਦੜ ਆਮ ਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ 220 ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਤੇ ਈਕੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਮਗਿੱਦੜ ਬਹੁਤ ਨੇ? ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼। PCS ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚੇ 15 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।